Children, my name is Sheikh Miraj, Assistant Teacher, Amdanga KSH Rahana Senior Madrasa. Today I am here on this digital platform to spend a quality time with you all, and which cannot be a successful one without your cooperation. I trace on the word your cooperation. And how can you cooperate? You can cooperate by listening to the videos very carefully, sincerely, and obeying the instructions which are given through this video. So children, at first let us begin with, I want to know how you people are, means how are you, my dear children? I hope that you all are well with your family, with your relatives. You all are safe by the grace of the God under this, because the whole world is under the under this pandemic, the COVID-19 crisis. And in this COVID-19 crisis, I know that children, you are the worst sufferers, because you could not attend your madrasa, you could not meet your teachers, you could not meet your friends, you could not participate in the activities that takes place in your madrasa. So life has become stagnant for you. It has lost its mobility. It has lost means থমকে গেছে, তোমাদের জীবন দাঁড়িয়ে গেছে। সো সেই দাঁড়িয়ে যাওয়া জীবনটাকে আবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য the board has taken an initiative. The West Bengal Board of Madrasa Education has prepared this digital platform from where I am speaking, from where I can meet my students, from where students can meet me. So I am personally very grateful to the authorities and the officials of the board, the West Bengal Board of Madrasa Education, for thinking so deep, for taking such a great initiative. Now children, at this time we are means what I will say, there are certain things which you should do at your home, or which you should follow. That means the first of all, you should remain positive. You should be optimistic. Things are worse now, we are in trouble, but I hope that very soon or someday we will cope up, we will fight back, we will stand up, and all this pandemic and all will go away from our life, and we will live a normal life where you will come to the madrasa, we will teach you in the madrasa, and our normal life will we will live our normal life. Children, this is a very important year for you all, because you are in class 10 and you will be facing your first board examination, and which is very crucial landmark in your life, which will be a very crucial landmark in your life. So you have to study, you have to cope up with this situation, and you have to fight back. So children, I am here to help you out with a lesson, so that you can study at home, you can prepare your lessons. Okay children, so I need your cooperation, otherwise I won't be successful. Means we have to fight together, I and you. Okay children, this is we are at the end of September, so we are in the third summative portion. তোমরা যদি স্কুলে যেতে বা মাদ্রাসায় যেতে, তাহলে তোমাদের এই সময় থার্ড সামেটিভ সিলেবাস থেকে তোমাদের মাদ্রাসার শিক্ষক বা শিক্ষিকা পড়াতেন। ঠিক আমিও ওই জন্য তোমাদের থার্ড সামেটিভের একটি কবিতা, লেসন নাম্বার 8 দ্য স্নেল, রিটেন বাই উইলিয়াম কাউপার, এই কবিতাটি আজকে তোমাদের পড়াবো। সো লেসন নাম্বার 8, the last one in this book, the last one in this in your book, the bliss, the last one. So lesson number 8, the snail, written by William Cowper. Okay, written by William Cowper. So children, this third summative will be total 90 marks question in written, and internal formative evaluation will be 10 marks.
So from poetry portion you will get 8 marks, that scene portion which comes under scene, and out of these 8 marks, there will be 4 marks for MCQ and 4 marks for short answer type question, SAQ. So equals to 8. So 8 marks you will be getting from the poetry portion. So it's very important. Now children, if I go into this, before introducing this text, this lesson or this poetry, may I ask you, তোমরা কি কেউ স্নেল দেখেছো? হ্যাঁ, আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই স্নেল দেখেছো। আচ্ছা, যারা দেখোনি তাদেরও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ আমি এই বোর্ডে একটা স্নেল আঁকবো এবং তোমাদেরকে বলে দেব যে তোমরা স্নেল কোথায় গেলে দেখতে পাবে। So let me draw it at first. So this one something looks like a snail. Okay. So স্নেল এরকম দেখতে হয়, যারা দেখেছে তারা দেখে হয়তো একটু হাসছে যে স্যার কীরকম স্নেল আঁকলো। তো আমি এরকমই পারলাম আর কি আঁকতে, তোমরা নিশ্চয়ই এর থেকে ভালো আঁকতে পারবে। সো চিলড্রেন, যারা স্নেল দেখোনি তারা দেখো, স্নেল অনেকটা এরকম দেখতে হয় এবং আমি তোমাদের বলে দেবো যে তোমরা কোথায় স্নেল দেখতে পাবে। তোমরা যদি অন আ লিফ, পাতায় দেখা যায় কারণ গাছে থাকে স্নেল, you can see in aquatic places, margin of a pond, in such places, in the park, in the field. So এই জায়গাগুলোতে সাধারণত স্নেল দেখতে পাওয়া যায়। সো স্নেল দেখতে তো পাওয়া যায়, তোমরা, আমি নিশ্চিত যে তোমরা কিছুদিনের মধ্যে একটা স্নেল ঠিক খুঁজে বার করে ফেলবে, বিকজ নাও ইউ কেম টু নো দেয়ার ইজ আ ক্রিয়েচার কল্ড স্নেল। এবার আমি তোমাদের বলি যে স্নেল সম্বন্ধে কয়েকটা জিনিস তোমাদের জানাই। এই যে জিনিসটা দেখছো, এই যে এটা যেটা আমি আঁকলাম, এটা হচ্ছে একটা হার্ড শেল, একটা শক্ত কবচ, যার মধ্যে স্নেলের দরকার পড়লে স্নেল নিজের শরীরটাকে ঢুকিয়ে নেয়। এই যে অ্যান্টিনাটা দেখছো, এই অ্যান্টিনাটা হচ্ছে ওদের, অ্যান্টিনার ওপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আই, আর এই যে তলার দুটো, মানে বড় দুটোর মাথার ওপরে থাকে চোখ, আর এই তলার দুটো হচ্ছে স্মেল অর্গান। এখান দিয়ে ওরা ঘ্রাণ পায়, মানে ওরা স্মেল করতে পারে। সো এই হচ্ছে, আর ওদের বডিটা খুব সফট। তো জেনারেলি আমরা স্নেল সম্বন্ধে এতটা মোটামুটি জানি। এবার আমরা এই কবিতার মাধ্যমে আরো কি জানা যায় আমরা দেখব। স্নেল সম্বন্ধে কবি আমাদের আর কি বলেন বা জানান। এই কবিতার যে কবি উইলিয়াম কাউপার, তার সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। কেন? যে তোমরা দেখো যে পৃথিবীতে এত বড় বড় প্রাণী থাকতে উনি বেছে নিলেন, উনি সাবজেক্ট ম্যাটার করলেন ওনার লিটারারি পিসের একটা স্নেল। তার মানে নিশ্চয়ই উনি কিছু তো খুঁজে পেয়েছেন। সো এই উইলিয়াম কাউপার হচ্ছেন একজন বিখ্যাত কবি তার সময়কার। সো হি ইজ আ প্রি রোম্যান্টিক পোয়েট। উইলিয়াম কাউপার ইজ আ প্রি রোম্যান্টিক পোয়েট, যার কবিতার মধ্যে রোম্যান্টিক পোয়েটসদের কোয়ালিটিস প্রেজেন্ট, মানে আমরা খুঁজে পাই। তার মধ্যে যেমন একটা বড় অংশ খুঁজে পাই হচ্ছে নেচার, সাবজেক্ট ম্যাটারের নেচার, ইম্যাজিনেশন আর ইমেজারি। এই তিনটে রোম্যান্টিক পোয়েটসদের যে কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটিসগুলো বা এই ফিচার্সগুলো তার পোয়েমেও বা তার লিটারারি পিসে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, এই কবিতাতেও আইডেন্টিফাই করতে পারবো। সো এনার সম্বন্ধে ইনি কি করলেন, মানে উইলিয়াম কাউপার 18th সেঞ্চুরির মানে নেচার পোয়েট্রি লেখার ডিরেকশনটাই চেঞ্জ করে দিলেন। উনি বিষয়বস্তু চুজ করে ফেললেন ইংল্যান্ড কান্ট্রি সাইড, মানে ইংল্যান্ডের পল্লী জীবন এবং ওখানকার মানুষের সাধারণ
ওখানকার মানুষ, ওখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাপন হয়ে উঠলো ওনার কবিতার বিষয়বস্তু, সেটা সেই সময় ছিল না। তাহলে উনি কি করলেন, একটা নতুন ট্রেন্ড সৃষ্টি করলেন। ওনার ওনার এই মানে ওনার লেখা দুটি যদি বিখ্যাত লিটারারি পিসের আমি নাম করি, একটা হচ্ছে অনলি হিমস আর একটা হচ্ছে দ্য টাস্ক। অনলি হিমস একটা আর একটা হচ্ছে টাস্ক। ওনার সম্বন্ধে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ কি বলেছেন, বলেছে জানেন, জানো তোমরা, যে উনি হচ্ছেন দ্য বেস্ট মডার্ন পোয়েট। সো উইলিয়াম কাউপার ইজ দ্য বেস্ট মডার্ন পোয়েট। It has been told by none other than but Samuel Taylor Coleridge. আর উইলিয়াম কাউপারের একটি কথা বা একটি ওনার লেখা একটি লাইন না বললে ঠিক ওনাকে সম্পূর্ণ চেনা যাবে না। সেই লাইনটি হলো যে God made the country and man made দ্য টাউন। এই লেখাটা বা এই রাইটিংটা দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কিছু বুঝতে পারছি যে গড মেড দ্য কান্ট্রি, তাহলে উইলিয়াম কাউপার নেচারের কতটা কাছের মানুষ এই লাইনটা থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে উনি বলছেন যে গড মেড দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড ম্যান মেড দ্য টাউন। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা এই তো আমরা আর ওনার একটু বলে দিই, এটা ফ্যাক্ট আর কি, যে উইলিয়াম কাউপার 1731-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর 1800-এ উনি পাস অ্যাওয়ে হয়ে যান বা মারা যান। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট উইলিয়াম কাউপার। এই কবিতাটিকে যদি আমরা ধরে নিই, আমাদের কবিতার নাম হচ্ছে দ্য স্নেল রিটেন বাই উইলিয়াম কাউপার। এই কবিতায় কবি আমাদের কি দেখাচ্ছেন? এই কবিতায় কবি আমাদেরকে একটি স্নেলের প্রাইভেট লাইফে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাচ্ছে এবং আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে একটা স্নেল কতটা সেলফ সাফিসিয়েন্ট, কতটা সেলফ কন্টেন্টেড একটি ক্রিয়েচার, এবং সে কতটা হারমিট লাইক লাইফ লিড করতে ভালোবাসে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডেলি হামড্রাম অফ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য হামড্রাম অফ ডেলি লাইফ। সো লেট আস সি। আমি প্রথমে কবিতাটি I will give a loud reading of the poem that will help you to read the poem with correct pronunciation. So let us begin. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close nor fears to fall, as if he grew there, house and all together. Within that house, secure he hides, when danger imminent betides, of storm or other harm besides of weather. Give but his horns the slightest touch, his self-collecting power is such, he shrinks into his house with much displeasure. Wherever he dwells alone, except himself has citadels none, well satisfied to be his own whole treasure. আরও দুটো স্ট্যান্জা এই কবিতায় আছে চিলড্রেন, কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে সেটা ইনক্লুড করা হয়নি। নাও লেট আস এক্সপ্লেন দ্য লাইনস রিটেন বাই উইলিয়াম কাউপার। ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে আমি একটু রিকনস্ট্রাক্ট করে নেব। ফার্স্ট লাইনটাকে আমি আগে এই লাইনটা নিয়ে যাব, দ্য স্নেল স্টিক্স ক্লোজ টু গ্রাস অর লিফ অর ফ্রুট অর ওয়াল। তাহলে সিম্পল হয়ে গেল ব্যাপারটা, যে দ্য স্নেল স্টিক্স চিপক কে रहता है, মানে আটকে থাকে। কোথায় কোথায় আটকে থাকে? গ্রাস, লিফ, ফ্রুট অর ওয়াল, দ্যাট মিনস এভরিওয়্যার। নট ফেয়ার্স টু ফল, এবং পড়ে যাওয়ার ভয় পায় না, পড়ে যেতে ভয় পায় না বা পড়ে যাবে এরকম তার মধ্যে থেকে ল্যাক অফ সেলফ কনফিডেন্স কিন্তু আমরা দেখতে পাই না স্নেলের মধ্যে। দে আর ভেরি মাচ কনফিডেন্ট দ্যাট আই উইল নট ফল। অ্যান্ড এই সেলফ কনফিডেন্সটা আসে কোথা থেকে? সেলফ বিলিভ, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস আছে তার, যে না আমি যে কাজটা করছি আমি সেটা করতে পারি। অ্যাজ ইফ হি গ্রিউ দেয়ার, এমন ভাব স্টিক করে থাকে ওই জায়গাগুলোয় যেন কিনা সে ওখানেই বেড়ে উঠেছে, ওটাই তার হ্যাবিটেট,
এবং হাউস অ্যান্ড অল তার সমস্ত তার বিলঙ্গিংসগুলো নিয়ে, বিলঙ্গিংস মানে তার এই বডি, মানে এই যে টোটাল স্নেল এটাকেই বলছে হাউস অ্যান্ড অল টুগেদার, সব কিছু নিয়ে এমনভাবে ওখানে থাকে যেন ওখানেই বেড়ে উঠেছে, বড় হয়েছে। উইদিন দ্যাট হাউস সিকিউরলি হাইডস, এই দ্যাট হাউসটা কি? দ্য সেল, দ্য হার্ড সেল অফ দ্য স্নেল ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ দ্যাট হাউস। সিকিউরস মানে he feels safe to be inside the cell, inside his cell. When danger imminent means imminent danger, danger imminent means imminent danger, imminent wordটার মানে হচ্ছে happens, imminent means which will happen in the near future. So when danger imminent betides of storm, when there is like যখন ঝড় আসতে চলেছে এরকম একটা ডেঞ্জার, তখন সে কি করে? সে ওই নিজের ওই যে সেলের মধ্যে শেল্টার নিয়ে নেয়, যেমন আমরা বাড়ির মধ্যে শেল্টার নিয়ে নিই, আর স্নেল ওই সেলের মধ্যে শেল্টার নিয়ে নেয়। সো ইট হ্যাজ বিন কম্পেয়ার্ড উইথ আ হাউস। অ্যান্ড আদার হার্ম বিসাইডস অফ ওয়েদার, এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও তো অনেক রকমের হার্মস মানে ডেঞ্জার্স আছে। সেই সমস্ত কিছু যখনই তার ভয়ের কোনো কারণ হয়, সে কি করে? সে শেল্টার নেয় তার সেলের মধ্যে। গিভ ইজ হর্ন দ্য স্লাইটেস্ট টাচ, যদি ওই অ্যান্টেনাগুলোতে একটু টাচ করা যায়, যদি অ্যান্টেনাগুলোতে টাচ না একটু অবস্ট্রাকশন দেওয়া যায়, আমরা দেখব কি হিজ সেলফ কন্ট্রোলিং পাওয়ার ইজ সাচ, নিজের সেলফ কন্ট্রোলিং, নিজেকে যে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা এতটাই যে হি শ্রিঙ্কস ইনটু হিজ হাউস উইথ মাচ ডিসপ্লেজার, কিন্তু সে এই যে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এটা আনন্দের সাথে নেয় না, সে খুব ডিসপ্লেজার মানে অ্যানয়েন্সের সাথে নেয়, সে তার খুব রাগ হয়, তার সে এটাকে পছন্দ করে না, বাট তাও তাকে করতে হয়, কারণ সে কি করতে চায় না, মানে দ্য স্নেল অলওয়েজ ওয়ান্টস টু withdraw itself from its surrounding when it finds that the surrounding is not favorable, সে তার আনফেভারেবল সারাউন্ডিং থেকে নিজেকে সবসময় উইথড্র করে নেয়, এটাই তার নেচার। সো এবং সে আরও একটা জিনিস বোঝায় এখানে, যে যখন যখন মানে কেউ তার পেরিফেরিতে, কেউ তার এরিয়ার মধ্যে ইনট্রুড করতে চায়, ঢুকতে চায়, সে নিজেকে ওখান থেকে উইথড্র করে নেয়, সে চায় না যে তার যে জগৎ সেখানে কেউ ঢুকুক, বিকজ দ্য স্নেল ইজ আ সেলফ সাফিসিয়েন্ট ক্রিয়েচার। দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। wherever he dwells, স্নেলটা যেখানেই যাক না কেন, he dwells alone, সে একা একা যায়, তার কোনো ফ্রেন্ডস নেই, তার কোনো ফ্যামিলি নেই, সে একা যায়, একা বসবাস করতে ভালোবাসে। সো এখানে এই যে wherever he dwells alone, মানে দ্য স্নেল ইজ নট আনসোশ্যাল। তোমরা বলতে পারো যে স্যার একা একা থাকাকে তো অসামাজিক বলে, তো এটা সামাজিক জীব হলে তো সবার সাথে থাকা দরকার, কিন্তু এখানে ঠিক সেই আলাদা হওয়াকে বলছে না, বা একা থাকাকে বলছে না। এখানে একজন হারমিটও কিন্তু একা থাকে, সে সমাজ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু সমাজে বৃহত্তর তার মানে হোয়াট আই উইল সে কন্ট্রিবিউশন থাকে। ঠিক তেমনই আ স্নেল ইজ নট আনসোশ্যাল, রাদার হি প্রেফার্স টু রিমেন ইন আইসোলেশন লাইক আ হারমিট, একজন হারমিটের মতো সে আইসোলেশনে থাকতে চায়, আলাদাভাবে থাকতে চায়, সেপারেটিং ওয়ানসেলফ ফ্রম দ্য হামড্রাম অফ এভরিডে লাইফ, এই এভরিডে লাইফের হামড্রাম থেকে সে নিজেকে আলাদা করে রাখতে চায়, সেই কারণে সে দূরে থাকতে চায়, মেটেরিয়ালিস্টিক আউটলুক থেকে দূরে থাকতে চায়। এক্সেপ্ট হিমসেলফ হ্যাজ চ্যাটেলস নান, সে নিজেই নিজের সম্পদ, সে তার কোনো আর সম্পদ নেই। হিয়ার দ্য পোয়েট ড্রজ আ what I will say contrary with the nature of human beings, আমরা সব সময় লাগবে করতে থাকি, এটা লাগবে ওটা লাগবে, we are not satisfied, we have a materialistic outlook, we love to মানে we love belongings, আমার এটা লাগবে সেটা লাগবে, and এই লাগার কোনো মানে পাওয়ার কোনো লিমিটও নেই। সো কিন্তু এই স্নেলের কিন্তু কোনো বিলঙ্গিংস নেই, he has no belongings except he himself, well satisfied to be his own whole treasure, এবং এই যে এতে তার কোনো দুঃখও নেই, যে আমার কিছু নেই, আমার বড় দুঃখ, এই কথা কিন্তু স্নেল কখনো বলছে না, বরং বলছে আমার কিছু নেই এবং আমি খুব আনন্দিত যে আমি আমার ট্রেজার,
ঠিক কন্ট্রে কথা বলছে, মানে উল্টো কথাটা বলছে। মানে আমরা সাধারণত বলি আমার এটা নেই, আমি কি করে এটা করব, আমার ওটা নেই, আমি কি করে এটা করব, আমার বাইক লাগবে, নাহলে আমি টিউশনস যাব কি করে, আরও আমার দুটো বন্ধু বাইকে আসে। নো, নট দ্যাট। মানে বরং স্নেল হলে বলবে আমার তো দুটো পা আছে, অ্যান্ড আই এম সেলফ সাফিসিয়েন্ট টু ওয়াক দ্যাট ডিস্টেন্স অ্যান্ড আই উইল গো বাই ওয়াকিং। সো বোঝা গেল যে এখানে সেলফ স্যাটিসফাইড হওয়াটা কি, এবং নিজেকে ট্রেজার বা রিসোর্স ভাবার ব্যাপারটা কি। মানে হোয়াট ইউ হ্যাভ উইদিন ইউ ইজ ইউর রিসোর্স, ডোন্ট গো ফর সার্চিং ইট আউটসাইড ইউ। মানে নিজের বাইরে গিয়ে সেটা খুঁজতে যেও না, নিজের মধ্যে তুমি সম্পদটা খোঁজো, তুমি তোমার সব থেকে বড় সম্পদ। এই মেসেজটা কিন্তু উই গেট ফ্রম দিস পোয়েম দ্য স্নেল। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য পোয়েম স্নেল। তোমরা আশা করছি বাড়িতে কবিতাটা খুব ভালো করে পড়বে। কবিতাটা পড়ার পর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজ। কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমি তোমাদেরকে এক্সারসাইজেসগুলো একটু ডিসকাস করে দেবো, তোমরা ডিসকাশনটা শুনে আনসারটা করবে, আর সেটা তোমাদের স্কুলে বা মাদ্রাসাতে তোমার ইংলিশ টিচারকে জমা দেবে বা দেখিয়ে নেবে। With the slightest touch, the snail shrinks into its house with, তাকে স্লাইট টাচ করলে সে কি আনন্দে ডিসপ্লেজারের সাথে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, প্লেজারের সাথে, আনন্দের সাথে, পেনের সাথে, নাকি সারপ্রাইজের সাথে? সো ইটস আ ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন। উই উইল গেট দ্য আনসার ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্জা। থার্ড স্ট্যান্জায় দেখো ডিসপ্লেজার শব্দটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো উই গেট দ্য আনসার। Question number B, 1B, in its house the snail lives with, তার বাড়িতে স্নেল কার সাথে থাকে? আমি কবিতায় প্রথমেই বলেছি স্নেল ফোর্থ স্ট্যান্জার ফার্স্ট লাইনে কি আছে, হি wherever he dwells মানে lives, lives, he lives alone, alone মানে একা, একাকী। তাহলে এখানে বলেছে parents, friends, relatives নাকি no one, কি হবে? Yes, no one, no one হবে উত্তরটা। So exercise 2, state whether the following statements are true or false, provide sentence, phrases, words in support of your answer. So children, এখানে যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হলো the snail fears to fall from the wall. স্নেল ভয় পায় দেওয়াল থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় পায়। এটা কি ঠিক? আমরা ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে কি তাই জানলাম? স্নেল কি ফেয়ারফুল না ফেয়ারলেস? আমরা দেখেছি স্নেল ইজ আ ফেয়ারলেস ক্রিয়েচার। সো এই সেন্টেন্সটা দ্য স্নেল ফিয়ার্স টু ফল ফ্রম দ্য ওয়াল, ইটস আ ফলস স্টেটমেন্ট। অ্যান্ড সাপোর্টিং লাইন উইল বি দিস ওয়ান, দ্যাট not fears to fall. This phrase will be not fears to fall. You can put this in the supporting statement. Next question, the snail comes out of his house during a storm. No one comes out of the house during a storm. So snail কেন বেরোবে? So snail তো ন্যাচারাল ক্যালামিটি, ওয়েদার কন্ডিশন খারাপ হলে কোনো সময় সে নিজের ওই হাউসের বাইরে বেরোয় না। সো এটা আমরা জানি, এটা আমরা কোথায় দেখেছি, এটা আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় পেয়েছি। So it is also a false statement, and the answer will be within that house securely hides when danger imminent betides of storm. So this sentence you will write here. Next is question, answer the following questions. So answer the following questions. First one, what does the snail usually stick itself to? কিসের সাথে সে ওই যে চিপক কে रहता है মানে আটকে থাকে। সো কিসের সাথে আটকে থাকে? আমরা ফার্স্ট স্ট্যান্জা এর উত্তরটা পাবো, দ্য স্নেল ইউজুয়ালি স্টিক্স ইটসেলফ টু গ্রাস, লিফ, ফ্রুট অর ওয়াল। ওকে, in the next question number 3B. So 3B is what makes the snail well satisfied? So it's an important question. What makes the snail well satisfied, children? The snail likes to live. The snail likes to live alone. The snail likes to live alone. This is the first point we came to know about snail. Next one is he is a self-content creature. I have told in the beginning
he is a self-contained creature. Next is he needs no personal belonging, so he has no personal belongings, and to have himself as his whole treasure satisfies him well. So he is very well satisfied with himself. He is very well satisfied with himself, and he considers himself to be a treasure. And he considers himself to be a treasure. So this question, children, means what makes the snail well satisfied? The snail likes to live alone, so this makes the snail satisfied. He is a self-contained creature. He has no belongings of his own, and to have him his whole treasure, and to have him his whole treasure satisfies him well, and to have him his whole treasure satisfies him well. Okay, children, so we have completed this question, all the questions that are given from the text related questions we have completed. Okay, children, apart from the exercises that are given in your book, please try and write a few lines on we have learned so many things about a snail. Okay, so can you write that what are the qualities that you think that you should incorporate within you that you have learned from a snail? Okay, I will simplify. তোমরা নিজেদের ইংরেজি খাতায় 2-4টে মানে 4টে কি 5টা লাইন তোমরা লেখো এইটির ওপর যে স্নেল কবিতা থেকে যে স্নেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো তোমরা জানলে তার মধ্যে কোন কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুমি মনে করো তোমার মধ্যে যদি থাকে you will be successful or which will help you in your future life. So this is a task which I will tell you to do. It will help you to understand the poem better while writing this answer, and I think you have enjoyed the poem The Snail, children. Please go through the text, please read the poem time and again, please complete your question answers that I have discussed, and at the last the question I have given, please complete it. And children, one more advice, please wear your mask, sanitize your hand frequently, and don't go to places where there are many people. Please avoid those places. Thank you. Stay safe. Bye bye.